వచ్చారు, వస్తున్నారు కూడా. అలాంటి చిన్న దృష్టాంతం, ఇది చిన్నదే కావచ్చు, కానీ ఒక జీవితాన్ని నిలబెట్టిన పెద్ద ఆశీర్వాదం. చాలా పిరికి పిల్ల, చాలా భయపడతా ఉండేది ప్రతి దానికి కూడా. అయితే అది ఒకసారి అమ్మగారి దగ్గరికి వచ్చింది. జేజమ్మ, నాకు ప్రతిదానికి భయం వేస్తూ ఉంటుంది, నాకు ధైర్యం కావాలి జేజమ్మ అని. మొన్నటి వరకు కూడా అది మాతోటే ఉంది పిల్ల. అమ్మ, చదివించేది నేను కాదు, మీరు చదవాల్సింది వాళ్ళు కాదు, మీ అనుగ్రహంతో కూడుకున్న వాళ్ళ జిజ్ఞాస అని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ పూర్తయిపోయింది, డబ్లిన్ వెళ్ళాలి, ఐర్లాండ్కి. ఎప్పుడూ మాతో పాటే ఉండే పిల్ల. అక్కడ అది పూర్తిగా శాకాహార, అమ్మగారి భక్తులందరూ శాకాహారాలే అని మనం అందరికీ తెలిసిందే. అక్కడ పోతే అంతా నాన్ వెజ్, అంత మాంసం, అది అలవాటు. ఇది తన భోజనం తను వండుకొని, జజమ్మ, ఇది నువ్వు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం, నా ద్వారా మంచి పనులే చేయించు, నీ మార్గంలో నన్ను నిష్ఠగా ఉంచు అని రోజు కోరుకునే పిల్ల. ఒకసారి అలాగే వంట చేసుకుంది, వెళ్ళిపోయింది, ఏదో పని మీద పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. పక్కనే మాంసం వండుకుంటున్న స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు, విద్యార్థులు. వాళ్ళలో ఒక అబ్బాయి తమాషా చేశాడంట, శృతి, నేను నీ దాంట్లో కొంచెం ఈ రసం కలిపేసినాను అని. అయ్యో అన్న, అలా ఎందుకు చేశారు? చాలా బాధపడింది. తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసి, అమ్మ ఇలా అయ్యింది, నేనేం చేయాలి? అది తమాషాకే ఉండొచ్చు, నిజమే అవన్నీ కావచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, కానీ నిష్ఠతో నీ గురువు నీతో చేపించుకుంటున్నారు ఆహారం అని నువ్వు భావించినావు కాబట్టి, జేజమ్మ, ఇది నువ్వు నాతో చేపించిన ఆహార పదార్థం, ఇది ప్రసాదంగా మారనిలాగా. ఎందుకంటే వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్రలో ఒక ఘట్టం వస్తుంది. సిద్ధయ్య గారికి మాంసం పెడతారు, గురువు అది భోజనం చేయమని చెప్తారు. అప్పుడు సిద్ధయ్య గారి గురువు గారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేస్తున్నప్పుడు అది కాస్త ప్రసాదంగా మారిపోతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకో, ఎందుకంటే నువ్వు ఉన్న ప్రదేశం అట్లాంటిది, నీ గురువు సర్వశక్తి సంపన్నుడు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోమ్మా అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే అది నమస్కారం చేసుకుని భోజనం చేసిన తర్వాత తెల్లారి ఎవరైతే దాంతో తమాషా చేసినారో ఆ వ్యక్తి వచ్చినాడు. శృతి, ఇలా ఇలా నేను అన్నాను కదా, తప్పైపోయింది, నన్ను క్షమించు. వాళ్ళ నాన్నకి ఎప్పుడూ లేని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పెనాల్టీ పడిందంట, ఎక్కువ మొత్తంలో. అందుకని ఆ క్షణంలో కళ్ళు మూసుకొని తెరిచేసరికి పక్కన ఒక్క క్షణం పాటు ఇట్లా తడుక్కోమని అమ్మగారు మెరిశారంట. ఇంతకంటే నిదర్శనం ఏముంటుంది? ఎప్పుడూ ఎవరు ఒంటరి వాళ్ళు కాదు. ఉన్నంత వరకు జననంలోనూ గురువే, జీవితంలోనూ గురువే, ಮರಣಲ್ಲೂ ಗುರುವೇ. ఎందుకంటే ಅನ್ನಿಟಿಗೆ ಅತೀತಂగా ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಯಾರು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರ ಪೈಕಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೊಬ್ಬನು. ಮಾತಾಜಿಯವರು ಕೂಡ ತಿಳಿದೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತಾಜಿಯವರ ಸ್ವರೂಪ ಅಖಂಡವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಹಿಂಗಮ್ಮ, ಅದು ಹಂಗಮ್ಮ, ಇದು ಹಿಂಗಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರಿಗೆ ಕೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಮಾತಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗಿಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಟೈಮ್ನೇ ನಾವು ಅಮ್ಮವ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಉತ್ಸವ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ, ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಅದು ಹಿಂಗ, ಅದ್ರಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಡ್ಬೇಕ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರ, 10 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರ
ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಶಾರೀರಿಕ ಪರಿಚಯ ಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಅಮ್ಮನವರು ಯಾವ ಹೆಸರಿಂದ ಕರ್ತಾರೆ? ಅಮ್ಮನವ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ರೂಪನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿರಾಕಾರವಾದಂಥದ್ದು ವಸ್ತು, ನಿರಾಕಾರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ, ರೂಪರಹಿತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ, ರೂಪರಹಿತ ಒಂದು ಅಹಿಂಸ ಅಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಬಂತು. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋಸ್ಕರ ವೀರ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡೇ ಅಮ್ಮವ್ರ ಹೆಸರು ರೂಪರಹಿತ ಅಹಿಂಸ ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ವೀರ ಧರ್ಮದ ಮಾತ. ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ 106 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅಮ್ಮವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ, ಅಮ್ಮವರ ಒಂದು ಮಹಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲಾಬ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಯಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಂಬರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರೇನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕ್ರೇನ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ 16 ಫೀಟು ಉದ್ದ, 2 ಫೀಟು 1.5 ಫೀಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಮ್ಯಾಗ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಡುವ ಪೈ ಬಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ತೂರ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳಿನ ಬಟ್ಟೆ ನೆಡೆದು ನನ್ನ ಶಾಟ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿ ಹೊರಗಾಕಿದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ನಾನು ಯಾದಗಿರಿ ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಬರ್ತಂತ ಬಂದೆ. ಅಮ್ಮನವರು ಕಾಯ್ಕಂತ ಕುಂತಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದು. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿತು ನಾಳೆಗೆ ಬರ್ಲಾಕ. ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬಂದೆ. ಅಮ್ಮನವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ಕೊಂತ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾರಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಅಮ್ಮವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೋಧನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇಗಳು. ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮಾಲಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರು, ನಾನು ಬೇಂದ್ರಾವ್ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂತು. ಏನೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋದ್ವಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಕೊಡ್ದ, ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮೂರು ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಏನಿದ್ದಾರೆ ಚಮತ್ಕಾರ, ತೊಡಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನಗೊಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸದಾವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು, ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಡೋದು ಹೆಂಗಾಗ್ತದ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಪುಸ್ತಕ ಕೇಳಿದೆ, ಸದಾ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹೂವನ್ನು ಟೈಟ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಹಾಕು, ಈ ಟಂಕು ಕಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಮ್ಮನವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೂವನ್ನು ಟೈಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಟಂಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಮತ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಒಳ್ಳೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ತಾವೆ. ಅದು ಸಹಿತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ಯಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅವರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪವಾಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನೀವು ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೊಡಿಸಿ ನೀ ಬಾ ಮಂತ್ರಿ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಭಕ್ತರು, ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಆದಂಥ ಪವಾಡ, ಮಾತಾಜಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತೇವೆ. ಮಾತಾಜಿಯವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯವಂತರು. ನಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಅಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಅಮ್ಮನವರ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಕಂಡಂಥ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅಂತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಮ್ಮನವರ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರೇ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಭಕ್ತರು, ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಪೂಜಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರು ನೀವೇನು ಕಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ನೀವು ಭಕ್ತರು. ಅನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಬರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಂಗಿವೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗಿವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಂಗಿದೆ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಬಹಳ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದಾಗಲಿ ತೋರಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅಮ್ಮನವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅಮ್ಮನವಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಗುಣಸುಂದರಂ ಅವರಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗುಣಸುಂದರಂ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮೀಪ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಲಿಯುವ ಹಾವಭಾವಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರಿಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮವರು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾರ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹೌದು, 24 ಗಂಟೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಬಂದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾದ್ರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪುಕೋಬಾರದು. ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತರು ಹೆಂಗೆ ಇರಲಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದಾಗಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವು ನಾನವ, ಇವು ನಮ್ಮವ ಅಂಬ ಭಾವನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮವರೇ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿರೋದು. ಮಾತಾಜಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಜಿಯವರ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಶ್ರೀಶೈಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ತಿರುಪತಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಶಿರ್ಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಅದ. ದರ್ಶನ ಏನು ದರ್ಶನ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಸಾಕು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಮೋಟ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಚಾರ್ಜು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಹತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಅಮ್ಮವರು ಸ್ವತಃ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು, ಯಾವಲ್ಲಿ ಬಿಡು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು 10 ನಮ್ಮನ್ನು ಇರೋಲ್ಲ. ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಭಾವನವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರತಿದಿನ 4 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಏನೋ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಏನು 4 ದಿನ ನಾಳೆ ಹೋದ್ರೈತೆ, ನಾಳೆ ನಾಡ್ದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋಗೋ ಮೇಡಲ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾಳೆ ಯಾವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸಾಹ ನಡಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮನವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಬಂದೀವಿ. ಇದು ಭಾವನೆ. ನಾಳೆ ಬೇಡ ಅಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಅಮ್ಮನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡೋರು ನಾವೇ ಆಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮನವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾರು ಭಕ್ತರಿದ್ರೆ ವಿಷದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬೀಸಿದಾಗ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಬಾಯಿ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ದವಾಖಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಸತ್ತಾರ ಬದುಕಿದಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಕ್ತರಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಮೇತ ಆ ಕೊರೋನಾ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇರ್ಬೋದು ಯಾರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತ ಆ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಅಂಥವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಲ್ಲ, ವಾರ ಆದ್ರ ಅಣುಮಾನು ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಕಿರಣಗಳಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯ್ತಾರ. ಅದರ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಮ್ಮನ ಭಕ್ತರು ಸಾಯೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಮ್ಮನವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಕೀರ್ತಿ, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಟ್ರು ಇವ್ರು ಇಟ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡೀಪ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಏನೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನವರು ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ನೀ ಕೊಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಬಾವುಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಮ್ಮನವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಏನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನು ನಡೆದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮನವರ ಸೇವೆ ಇರೋಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವೇದಿಕೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಆಶ್ರಮದವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನವರು ಕೂಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಪುಣ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಂತರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ತೊಗೊತಾನೆ ದರ್ಶನ,
ಬಂದಿನ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಬರಬೇಡ ಬೇಕಿದ್ರಿ ನಾ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಸಾಯಂಕಾಲಾಗನ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರು ಇರ್ತದ ಗುರುಸು ನಮಗೆ ಕರಿತಿರ್ರಿ ಯಾರು ನಾನೇನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರು ಬರು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿ ಅಮ್ಮ ಕರೆದ್ರೆ ಬಂದೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕಿರ್ತಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿರ್ತ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಇದು ಇರ್ತಿತ್ತು ಎಂಥ ದಿನಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಅನುಭವದ ದಿನಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನನಗೂ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ 4,000 ಬರಬೇಕು ಒಂದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿನ ಬಂದು ದಿನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಕು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಇವರಿಗೂ ಕೇಳಿದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.